Hello everyone, Julie Rana welcomes you. In last online lecture, we completed exercise 5.5 and now we are going to start exercise 5.6 with a new topic, and the new topic is classification of triangle. So there are two classification of triangle. Number one is naming triangle based on side, એટલે કે બાજુઓના આધારે ત્રિકોણના પ્રકાર. So the first point is a triangle having all three sides unequal is called a scalene triangle. જે ત્રિકોણોની ત્રણેય બાજુના માપ અલગ અલગ હોય તો તેવા ત્રિકોણને સ્કેલન ટ્રાયેંગલ એટલે કે વિષમ બાજુ ત્રિકોણ કહેવાય. નેક્સ્ટ, a triangle having two sides equal is called isosceles triangle. Isosceles triangle એટલે કે સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ, અને સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ એટલે કે જે ત્રિકોણની બે બાજુ સમાન હોય તેને કહેવાય સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ. નેક્સ્ટ, a triangle having all three sides equal is called an equilateral triangle. જે ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુ સરખી સમાન હોય તેવા ત્રિકોણને સમબાજુ ત્રિકોણ કહેવાય. So here are three types of triangle according to sides. Okay, number one, a triangle having all three sides unequal is called a scalene triangle. જે ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુ સરખી ન હોય તેને વિષમ બાજુ ત્રિકોણ કહેવાય. A triangle having two sides equal is called an isosceles triangle. જે ત્રિકોણની બે બાજુઓ સરખી હોય તેને કહેવાશે સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ. And the last one is a triangle having all the three sides equal is called an equilateral triangle. એવો ત્રિકોણ જેની ત્રણેય બાજુઓ સરખી હોય તો તેને કહેવાશે સમબાજુ ત્રિકોણ. The next, naming triangle based on angles. હવે ખૂણાના આધારે ત્રિકોણના પ્રકાર. If each angle of the triangle is less than 90 degree, then the triangle is called an acute angle triangle. એવો ત્રિકોણ કે જેના ખૂણાનું માપ 90 ડિગ્રી કરતાં ઓછું હોય તો તેવા ત્રિકોણને એક્યુટ એંગલ્ડ ટ્રાયેંગલ એટલે કે તેવા ત્રિકોણને લઘુકોણ ત્રિકોણ કહેવાય. નેક્સ્ટ, if any one angle of the triangle is a right angle, then the triangle is called a right angle triangle. એવો ત્રિકોણ કે જેમાંનો કોઈ એક ખૂણો કાટકોણ ત્રિકોણ હોય, કાટકોણ ત્રિકોણ that means right angle, તો તેવા ત્રિકોણને કાટકોણ ત્રિકોણ કહેવાય. નેક્સ્ટ, if any one angle of the triangle is an obtuse angle, then triangle is called a obtuse angle triangle. ત્રિકોણનો એવો ખૂણો કે જે ગુરુકોણ હોય that is more than 90 degree or less than 180 degree, 90 અંશ કરતાં મોટો ને 180 અંશ કરતાં નાનો કોઈ એક ખૂણો ગુરુકોણ હોય તો તેવા ત્રિકોણને ગુરુકોણ ત્રિકોણ કહેવાશે. So now we are going to start exercise 5.6. Question number 1, name the types of the following angles. અહીં તમને લેન્થના માપને એવું આપેલું છે, એના ઉપરથી આપણે કહેવાનું છે કે આ એંગલનો ટાઈપ્સ કયો છે, મતલબ એંગલનો પ્રકાર કયો છે. સો નંબર 1, ટ્રાયેંગલ વિથ ધ લેન્થ્સ ઓફ સાઇડ્સ 7 cm, 8 cm and 9 cm. See, the lengths of three sides are different. ત્રણેય બાજુના માપ કેવા છે? અલગ અલગ. So this angle is called scalene angle. કેવો એંગલ કહેવાશે? scalene angle. Sorry, scalene triangle, right? એટલે કે વિષમ બાજુ ત્રિકોણ. ત્રણેયના માપ કેવા છે? અલગ અલગ. નેક્સ્ટ, triangle ABC with AB is equal to 8.7 cm,
AC is equal to 7 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. See, here all sides are different. અહીંયા પણ બધી સાઈડ કેવી છે? અલગ અલગ. So this triangle is called scalene triangle. Now next, triangle PQR such that PQ is equal to QR is equal to PR is equal to 5 centimeter. That means the measure of three sides are equal. ત્રણેય બાજુના માપ કેવા છે? સરખા. So this angle is called equilateral angle. So કહેવાશે equilateral triangle. And the next one is triangle DEF with measurement of angle D is equal to 90 degree. અહીં તમને એક ખૂણો કેટલા ડિગ્રીનો આપેલો છે? 90 ડિગ્રી. 90 ડિગ્રી એટલે કે કાટખૂણો. So this triangle is called right angled triangle. Right angled triangle. રેડી? એટલે કે કાટકોણ ત્રિકોણ. નેક્સ્ટ, triangle XYZ with measurement of angle y is equal to 90 degree and xy is equal to yz. જો અહીં બે વસ્તુ કીધી છે. પહેલાં તો એક 90 ડિગ્રી છે એટલે રાઇટ એંગલ તો છે જ. રેડી? એન્ડ ધેન XY is equal to yz મતલબ બે બાજુ પણ સરખી છે. રાઈટ? તો આવા ત્રિકોણને કેવો ત્રિકોણ કહેવાશે? તો આઇસોસીલ્સ રાઇટ એંગલ. શું કહેવાશે? આઇસોસીલ્સ રાઇટ એંગલ. સો આઇસોસીલ્સ રાઇટ એંગલ ધેટ મીન્સ શું? આઇસોસીલ્સ એટલે કે સમદ્રી બાજુ અને રાઇટ એંગલ એટલે કે કાટકોણ ત્રિકોણ. સમદ્રી બાજુ કાટકોણ ત્રિકોણ. આઇસોસીલ્સ રાઇટ એંગલ ટ્રાયેંગલ मतलब समुद्री बाजू काटकोण त्रिकोण. नेक्स्ट, ट्राइंगल LMN with measurement of angle L is equal to 30 degree, M is equal to 70 degree and N is equal to 80 degree. હવે અહીંયા તમને ત્રણ એંગલના મેઝરમેન્ટ આપેલા છે અને આ ત્રણેય એંગલના મેઝરમેન્ટ છે ઇઝ લેસ ધેન 90. 90 અંશથી ઓછા છે. તો 90 અંશથી ઓછા માપના ખૂણાને શું કહેવાશે? લઘુકોણ. સો ધીસ ટ્રાયેંગલ ઇઝ એક્યુટ એંગલ્ડ ટ્રાયેંગલ. શું કહેવાશે? એક્યુટ એંગલ્ડ ટ્રાયેંગલ મતલબ લઘુકોણ ત્રિકોણ. રેડી? સો ક્વેશ્ચન નંબર 2, મેચ ધ ફોલોવિંગ મેઝર્સ ઓફ ટ્રાયેંગલ. અહીંયા તમને ત્રિકોણોના માપ આપેલા છે અને નેક્સ્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રાયેંગલ એટલે કે ત્રિકોણના પ્રકાર. સો નંબર 1, 3 સાઇડ્સ ઓફ ઇક્વલ લેન્થ. જે ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુ સરખી હોય તો તેવા એંગલને કેવો ત્રિકોણ કહેવાય? બરાબર? ત્રણેય બાજુ સરખી હોય તેવા એંગલને કેવો ત્રિકોણ કહેવાશે? ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ. રેડી? નેક્સ્ટ, 2 સાઇડ્સ ઓફ ઇક્વલ લેન્થ. જે ત્રિકોણની બે બાજુ સરખી હોય. કેટલી બાજુ સરખી હોય? બે બાજુ સરખી હોય તો તેવા ત્રિકોણને આપણે કેવો ત્રિકોણ કહીશું? આઇસોસીલ્સ ટ્રાયેંગલ. સો G. નેક્સ્ટ, ઓલ સાઇડ્સ આર ડિફરન્ટ. ત્રણેય બાજુ કેવી હોય? અલગ અલગ હોય. તો તેવા ત્રિકોણને આપણે કેવો ત્રિકોણ કહીશું? કેવો ટ્રાયેંગલ કહીશું? સ્કેલન. A. નેક્સ્ટ, 3 એક્યુટ એંગલ્સ. જે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણા લઘુકોણ હોય. 3 એક્યુટ એંગલ તો એને આપણે કેવો ટ્રાયેंगल કહીશું? एक्यूट एंगल टू ट्रायंगल. राइट? 4 के साथ क्या आएगा? F आएगा. नेक्स्ट, 1 राइट एंगल. एक खूणो काट खूणो होय तो એને આપણે શું કહીશું? રાઇટ એંગલ ટુ ટ્રાયેંગલ यानी D. नेक्स्ट,
વન ઓબ્ટ્યુઝ એંગલ, એક ખૂણો ગુરુકોણ હોય તો તેવા ત્રિકોણને આપણે કેવો ત્રિકોણ કહીશું? ઓબ્ટ્યુઝ એંગલ્ડ ટ્રાયેંગલ યાની સી. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન રાઇટ એંગલ વિથ ટુ સાઇડ્સ ઓફ ઇક્વલ લેન્થ, બે સમબાજુ, બરાબર, બે બાજુઓના માપ સરખા અને એક ખૂણો કાટખૂણો હોય તો તેને આપણે શું કહીશું? તો આઇસોસેલ્સ રાઇટ એંગલ. શું કહીશું? આઇસોસેલ્સ રાઇટ એંગલ ટ્રાયેંગલ, એટલે કે સમબાજુ કાટકોણ ત્રિકોણ. રેડી? નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 3. નેમ ઈચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ટ્રાયેંગલ ઇન ટુ ડિફરન્ટ વેઝ. આપણને આ જે ત્રિકોણ આપેલા છે એના બે રીતે જવાબ આપવાના છે. કેટલા રીતે? બે રીતે. સો ધ સમ નંબર 1. નાઉ સી સમ નંબર 1. સી 3 sides 5 cm, 5 cm and 8 cm. યાની ધ મેઝર ઓફ ટુ સાઇડ્સ આર ઇક્વલ. બે બાજુના માપ કેવા છે? સરખા છે. તો એને આપણે કેવો એંગલ કહીશું? સો ધ ફર્સ્ટ ઇઝ આઇસોસેલ્સ એંગલ. કેવો એંગલ કહીશું? આઇસોસેલ્સ ટ્રાયેંગલ. બે બાજુના માપ સરખા છે એટલે સમબાજુ ત્રિકોણ પણ કહેવાય. એન્ડ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ 3 angles આર લેસ ધેન 90. કેવા છે? લેસ ધેન 90. મતલબ આ બધા લઘુકોણ છે એટલે આપણે એને શું કહીશું? એક્યુટ એંગલ્ડ ટ્રાયેંગલ. ચલો નાવ નંબર 2. નંબર 2માં જુઓ, એક આપણને અહીં રાઈટ એંગલ આપી દીધો છે એટલે આપણે એને લખીશું રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ. બરાબર, એક કાટકોણ ત્રિકોણ તો છે જ. એન્ડ ધ નેક્સ્ટ વન. નાઉ સી ધેર આર ટુ સાઇડ્સ, મેઝરમેન્ટ ઓફ ટુ સાઇડ્સ આર ઇક્વલ, રાઈટ? બંનેના માપ કેવા છે? ઇક્વલ છે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ આઇસોસેલ્સ ટ્રાયેંગલ. આઇસોસેલ્સ ટ્રાયેંગલ. એક્ઝામમાં તમને આ 2 માર્ક્સમાં પૂછાય કે તમારે ત્રિકોણના બે રીતે નામ આપવાનું છે. તો તમારે એક બાજુની રીતે આપવાનું અને એક ખૂણાની રીતે આપવાનું. રેડી? નાવ નંબર નેક્સ્ટ. See 5.2 cm, 10 cm and 9 cm. The measurement of 3 sides are different. ડિફરન્ટ છે બંનેનું, ત્રણેય બાજુના માપ કેવા છે? ડિફરન્ટ. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એન સ્કેલન એંગલ. સ્કેલન ટ્રાયેંગલ. બરાબર છે? કેમ? કારણ કે એ વિષમબાજુ ત્રિકોણ કહેવાશે. અને તમે 90 ડિગ્રીથી અપ જાય છે. જો આ એંગલ 90 ડિગ્રીથી અપ યાની ગ્રેટર ધેન 90. સો ધીસ કોલ્ડ ઇઝ ઓબ્ટ્યુઝ એંગલ. ઓબ્ટ્યુઝ એંગલ ટ્રાયેંગલ એટલે ગુરુકોણ ત્રિકોણ પણ કહેવાશે. રેડી? again I repeat this exercise. Now the question number 1. Name the types of following angle. અહીંયા આપણને બાજુના આધારે અને ખૂણાના આધારે આપણે નામ આપવાનું હતું કે આ ટ્રાયેંગલ કયો છે, રાઈટ? સો ધેર આર three sides and the measurement of 3 sides are unequal. બંનેના માપ કેવા છે? અલગ અલગ ત્રણેયના. સો ધીસ કોલ્ડ ઇઝ સ્કેલન ટ્રાયેંગલ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઓલ્સો સ્કેલર. એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ ત્રણેય બાજુના માપ કેવા છે? સરખા. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ. એન્ડ ધ any angle of the triangle is right angle. So this one is called right angle triangle. Now next, xyz with measurement of angle y is 90 degree and xy is equal to yz. બે બાજુના માપ સરખા છે અને એક ખૂણો કાટખૂણો છે. સો ધીસ વન ઇઝ કોલ્ડ isosceles right angle triangle. And the next one is triangle LMN with 30 degree, 70 degree and 80 degree. The measurement of angles are less than 90. 90 કરતાં નાના છે તો એને આપણે કેવા એંગલ કહીશું? એક્યુટ એંગલ ટ્રાયેંગલ. Then after match the following and then after we have to write down the types of triangle according to image. ઇમેજના આધારે આપણે
ત્રિકોણના પ્રકાર લખવાના હતા. એક ખૂણાના આધારે લખવાનું અને એક બાજુના આધારે. ધેટ મીન્સ સાઇડ્સ એંગલ, સાઇડ એન્ડ એંગલના આધારે. રેડી? નાઉ I am going to start with another points, and the points is quadrilaterals. Quadrilaterals એટલે કે ચતુષ્કોણ. ઓકે, quadrilaterals are polygon of 4 sides. ચતુષ્કોણ એ 4 બાજુઓનો બનેલો બહુકોણ છે. મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન ઓકે પૂછાશે. The first quadrilaterals is rectangle. Rectangle यानी कि लंबचौरस. A rectangle is a quadrilateral in which each angle is a right angle. બધા ખૂણા કેવા હોય? કાટખૂણા. Opposite sides are equal. સામસામેની બાજુઓ કેવી હોય? સરખી હોય. Diagonals are equal. Diagonals એટલે કે ડાયગોનલ્સ વિકર્ણ. વિકર્ણ પણ કેવા હોય? સરખા. ડાયગોનલ્સ બાયસેક્ટ ઈચ અધર. એકબીજાને દુભાગે એટલે દ્વિભાજક બને. જો અહીંયા આ એસી છે, રાઈટ? એસી એટલે આટલો ભાગ ક્લિયર થાય. બીડી છે એટલે આટલો ભાગ ક્લિયર થાય. રેડી? તો એ જો તમને એક્ઝામમાં એવું કીધું આઈડેન્ટિફાઈ રાઈટ એંગલ એટલે કે લંબચોરસ વિશે સમજાવો તો તમારે આ બધું સમજાવવું પડે, બધું વિશે લખવું પડે. રેડી? નેક્સ્ટ સ્ક્વેર. સ્ક્વેર એટલે કે ચોરસ. A square is a quadrilateral in which each angle is a right angle. બધા ખૂણા કેવા છે? કાટખૂણા. All the sides are equal. બધી બાજુઓ પણ કેવી? સરખી. Diagonals are equal and perpendicular to each other. વિકર્ણો બધા સરખા પણ કેવા? 90 ડિગ્રીના. બંને 90 ડિગ્રીએ છેદે. ઓકે, 90 ડિગ્રીએ ઇન્ટરસેક્ટ થાય. ડાયગોનલ્સ બાયસેક્ટ્સ ઈચ અધર. એકબીજાને દુભાગે મતલબ એકબીજાને ઇન્ટરસેક્ટ કરે. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ પેરેલલોગ્રામ. પેરેલલોગ્રામ ધેટ મીન્સ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. અ પેરેલલોગ્રામ ઇઝ અ quadrilateral in which opposite sides are parallel. ઓપોઝિટ સાઇડ્સ એટલે સામસામેની બાજુઓ કેવી હોય? પેરેલલ, સમાંતર હોય. ઓપોઝિટ સાઇડ્સ આર ઇક્વલ. સામસામેની બાજુઓ કેવી હોય? સરખી હોય. રેડી? એને કહેવાશે પેરેલલોગ્રામ એટલે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. નેક્સ્ટ રોમ્બસ. રોમ્બસ ધેટ મીન્સ સમબાજુ ચતુષ્કોણ. અ રોમ્બસ ઇઝ અ પેરેલલોગ્રામ ઇન વિચ ઓલ ધ સાઇડ્સ આર ઇક્વલ. બધી બાજુ કેવી હોય? સરખી. જેવી રીતના આપણે આઇસોસીસ ટ્રાયેંગલ શીખાય એટલે કે બધી બાજુ સરખી હોય એને ઇક્વિલેટરલ કહેવાય. સોરી, ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ શીખ્યા એવી રીતના સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં શું આવશે? રોમ્બસ ક્વાડ્રિલેટરલ્સ. રાઈટ? ઓલ સાઇડ્સ આર ઇક્વલ. બધી બાજુ કેવી હોય? સરખી હોય. ધ ડાયગોનલ્સ બાયસેક્ટ ઈચ અધર એન્ડ આર પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઈચ અધર. સેમ સ્ક્વેર જેવું, ચોરસ જેવું. રાઈટ? બંને કાટખૂણે દુભાગે. બંને વિકર્ણો કાટખૂણે દુભાગે. દુભાગે એટલે કે બાયસેક્ટ્સ. બંનેના એક સરખા ભાગ કરે 90 ડિગ્રીએ. રેડી? નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ ટ્રેપેઝિયમ. ટ્રેપેઝિયમ એટલે કે સમલંબ ચતુષ્કોણ. આ એક્ઝામમાં મોસ્ટ ટાઈમ બી એક્ઝામમાં એવરી ટાઈમ પૂછાય છે એટલે ધ્યાન રાખજો. ઓકે, અ ટ્રેપેઝિયમ ઇઝ અ quadrilateral in which only one pair of opposite sides are parallel. ખાલી સામસામેની બાજુની એક જ જોડ સમાંતર. મે બી ધીસ વન ઓર મે બી ધીસ વન. મતલબ બેમાંથી કોઈ એક જ જોડ સમાંતર હોય તેને આપણે ટ્રેપેઝિયમ ક્વાડ્રિલેટરલ્સ કહીશું એટલે કે સમલંબ ચતુષ્કોણ. ઓકે, સી exercise 5.7 is based on quadrilaterals, right? 5.7 આપણા quadrilateralsના બેઝ પર છે and this is a theoretical exercise. Okay, theoretical exercise છે, so I just want to explain it. Okay, so exercise 5.7 question number 1, say true or false. ખરા ખોટા કહો. Number 1, each angle of a rectangle is a right angle.
મતલબ લંબચોરસના બધા ખૂણા કાટખૂણા છે એન્ડ ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ. આ સ્ટેટમેન્ટ કેવું છે? ટ્રુ છે. નેક્સ્ટ, ધ ઓપોઝિટ સાઇડ્સ ઓફ અ રેક્ટેંગલ આર ઇક્વલ ઇન લેન્થ. સામસામેની લંબચોરસમાં સામસામેની બાજુઓ સરખી હોય છે. સો ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ. કેમ? કારણ કે સામસામેની બાજુ કેવી હોય? સરખી હોય. નેક્સ્ટ, ધ ડાયગોનલ્સ ઓફ અ સ્ક્વેર આર પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઇચ અધર. ચોરસના વિકર્ણો એકબીજાને કાટખૂણે છેદે છે. સો ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ. નેક્સ્ટ, all the sides of rhombus are of equal length. rhombus એટલે કે સમબાજુ ચતુષ્કોણની બધી બાજુ સરખી હોય છે. સો ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ. કેમ? કારણ કે સમબાજુ ચતુષ્કોણની બધી બાજુ કેવી હોય? સરખી. નેક્સ્ટ, all the sides of a parallelogram are of equal length. પેરેલલોગ્રામ એટલે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની બધી બાજુઓ સરખી હોય છે. ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ફોલ્સ બીકોઝ ઓનલી ધ ઓપોઝિટ સાઇડ્સ ઓફ અ પેરેલલોગ્રામ આર ઓફ ઇક્વલ લેન્થ. મતલબ સામસામેની બાજુઓ જ સરખી હોય છે, ચારે બાજુ સરખી હોતી નથી. નેક્સ્ટ, ધ ઓપોઝિટ સાઇડ્સ ઓફ અ ટ્રેપેઝિયમ આર પેરેલલ. ઓપોઝિટ ધીસ વન ઇઝ મોસ્ટ IMP. Okay, the opposite sides of trapezium are parallel. આપણને એવું કીધું છે કે સામસામેની બાજુઓ પેરેલલ સમાંતર હોય છે. કોની? સમલંબ ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુઓ સમાંતર હોય છે. તો ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ફોલ્સ. ફોલ્સ એટલા માટે કારણ કે સામસામેની બાજુ સમાંતર હોય, પણ કેવી? સામસામેની બાજુની ફક્ત એક જ જોડ સમાંતર હોય, ખાલી એક જ જોડ. જો અહીંયા તમને એવું કીધું હોય ધ ઓપોઝિટ સાઇડ્સ ઓફ અ વન પેર ઓફ ઓપોઝિટ, અહીંયા એવું આપ્યું હોય વન પેર ઓફ ધ ઓપોઝિટ સાઇડ્સ, તો સાચું, અધરવાઇઝ ફોલ્સ. સો ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ફોલ્સ. મોસ્ટ IMP એક્ઝામ એવરી ટાઈમ પૂછાય છે. So you have to just pay deeply attention on it. Okay, now question number 2, give reason for the following. અહીં આપણે કારણ આપવાનું છે. So the number 1 is a square can be thought of as a special rectangle. ચોરસને આપણે એક સ્પેશિયલ લંબચોરસ કહી શકીએ. So I have to give reason. So a square fulfills all the properties of a rectangle. ચોરસ એ રેક્ટેંગલની બધા જ ગુણધર્મ ફૂલફિલ કરે છે, મતલબ પૂર્ણ કરે છે. એક્ઝામ્પલ, all its angles are right angles and its opposite sides are equal. જો લંબચોરસમાં સામસામેની બાજુઓ સરખી હોય અને ચારે ખૂણા કેવા હોય? કાટખૂણા. So a square can be considered as a special rectangle which has all its sides equal. મતલબ જો બધી બાજુઓ એક સરખી થઈ જાય, લંબચોરસની બધી બાજુઓ એક સરખી થઈ જાય તો એને આપણે ચોરસ કહી શકીએ. નેક્સ્ટ, a rectangle can be thought of as a special parallelogram. લંબચોરસને આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહી શકીએ. કઈ રીતે? A rectangle fulfills all the properties of a parallelogram. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની બધા ગુણધર્મ રેક્ટેંગલ ફોલો કરે છે. એક્ઝામ્પલ, its opposite sides are parallel and its opposite sides are equal. સામસામેની બાજુઓ સમાંતર પણ હોય અને સરખી પણ હોય. So a rectangle can be considered as a special parallelogram in which all the angles are right angle. જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના બધા ખૂણા કાટખૂણા બની જાય તો તે લંબચોરસ બની શકે. નેક્સ્ટ, સ્ક્વેર્સ, રેક્ટેંગલ, parallelogram and parallelograms are of quadrilaterals. આપણને એવું કીધું છે ચોરસ, લંબચોરસ અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એ ક્વોડ્રિલેટરલ્સ છે, એટલે કે ચતુષ્કોણ છે. કેમ એ આપણે સમજાવવાનું છે. ઓકે,
Squares, rectangles and parallelograms are polygons of four sides and the polygons of four sides are quadrilaterals. ચોરસ, લંબચોરસ અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ને ચાર બાજુ છે અને ચાર બાજુ ધરાવતા જેને ચાર બાજુ ધરાવતા બહુકોણને ચતુષ્કોણ કહેવાય, રાઈટ. Therefore squares, rectangles and parallelograms are quadrilaterals. એટલે કેમ? કારણ કે એ ચાર બાજુ ધરાવે છે એટલે તેને આપણે ચતુષ્કોણ કહી શકીએ. સો હિયર વન ક્વેશ્ચન ઇઝ મિસિંગ. એક ક્વેશ્ચન અહીંયા બાકી છે અને એ તમને હું ઓરલી કહી દઉં છું. ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ અ ફિગર ઇઝ સેડ ટુ બી રેગ્યુલર if its sides are equal in length and angles are equal in measure. Most IMP, a figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. નિયમિત આકૃતિ એને કહેવાય જેની બાજુઓ અને ખૂણા સરખા હોય, તેને કહેવાય નિયમિત આકૃતિ. એક્ઝામમાં પૂછાય છે which is the regular figure. So we have to write down answer like this. A figure is said to be regular if its sides are equal in length and its angles are equal in measure. જે આકૃતિની બધી બાજુઓ સરખી હોય અને બધા ખૂણાના માપ સરખા હોય તો તેને આપણે રેગ્યુલર ફિગર કહી શકીએ. Ready? So can you identify the regular quadrilaterals? તો શું તમે રેગ્યુલર quadrilaterals એટલે કે નિયમિત ચતુષ્કોણ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો? So yes, a square is a regular equilateral since all its sides are equal in length and all its angles are equal in measure. તો આપણે ચોરસને નિયમિત ચતુષ્કોણ કહી શકીએ. કેમ? બિકોઝ ઓલ સાઇડ્સ આર ઇક્વલ. આ ચોરસને આપણે નિયમિત ચતુષ્કોણ કહી શકીએ બિકોઝ each angle is a right angle. બધા ખૂણા કેવા છે? કાટખૂણા છે. and the all sides are equal. બધી બાજુઓ પણ સરખી છે. રેડી? So here our exercise 5.7 is over. I hope you can understand very easily. In next lecture we will start exercise 5.8. Thank you.